Okay, next method in numerical methods in algebraic equations. Next method, regular falsi method, or it is also known as method of false position. Method of false position. In bisection method procedure, we have to find 2 points, that is x0 and x1. Chain. We choose 2 points and x0 and x1 say x1, such that f of x1 and f of x0 have opposite sides. బైసెక్షన్ మెథడ్లో మనం x0 x1 ఏ విధంగా చూస్ చేసుకున్నాం, అక్కడ ఏబీలు అనుకున్నాం మనం. అట్ x0 x1 ఏ విధంగా చూస్ చేసుకుంటున్నాం, సేమ్ ప్రొసీజర్లో ఇక్కడ x0 x1 మనం చూస్ చేసుకోవాలి. అవి ఎలాగ f of x0 and f of x1 have the opposite signs. So look at this diagram. This black color line is the curve, is the our curve. This is f of x అనేటువంటి curve. ఈ కర్వ్ x యాక్సిస్ ని ఇక్కడ మీట్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ కర్వ్. ఆ రూట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి using numerical method. How to find? So this is x0. Let us choose this is x0 and x1. The x0 and x1 have the opposite signs, and f of x0 is positive, f of x1 is negative. And these 2 points AB, these 2 points are A is x0 and f of x0, and B is x0 comma f of x1. So that is the graph of y is equal to f of x cross x-axis between these points. Cross x-axis and cross between these 2 points. This indicates that a root lies between x0 and x1. I mean the root lies between x0 and x1. So, Commissioner. So equation of the curve joining the points a x0 f of x0 b x1 f of x1 is. So మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ అండి. AB is a straight line. Chord means here AB is a straight line. We have to find equation of the straight line passing through the 2 points ax1 y1 bx2 y2 is y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 of x minus x1. Same procedure here. X1 y1 means x0 and f of x0, and x2 y2 means x1 and f of x1. So y minus f of x0 equal to f of x1, I mean y minus f of x0 equal to f of x1 minus f of x0 divided by x1 minus x0 into x minus x0. So the method consists in replacing the curve AB by means of the chord AB and taking the points of the intersection of the chord with the x-axis as an approximate root. So the y coordinate of the point where the chord cuts the x-axis. I mean your straight line is this. For example, this is the approximate root of the given curve. Say this is x2. What is the point of this point? Actually, this is x2 and y coordinate is 0. x2 comma y coordinate is 0 and x2 comma 0. And I put y is equal to 0 in this equation and x is equal to x2 in this equation. Put y is equal to 0 and x is equal to x2 in this equation. We get that x2 is equal to x0 f of x1 minus x1 and f of x0 divided by f of x1 and f of x0. Simplify very easily. So this point is x2. And similarly, same procedure we can find another point x2. And for example, this point say C x2 comma f of x2. x2 comma f of x2. And we draw another chord from A to C. We draw another chord from A to C. And this chord intersect x-axis at this point. This chord intersect at x-axis, this point. Say this is x3. Similarly, we get that x3 is equal to x0 f of x2 minus x2 into f of x0 divided by f of x2 minus f of x0. Similarly, same procedure. This point is x3 comma f of x3, and we draw another chord. This point is say this point is x4. This point is say x4. Continuing this process until we get that this point is the root of our curve. So the general formula of the regular falsi method is xi minus 1 into f of xi minus xi into f of xi minus 1 divided by f of xi minus f of xi minus 1. When the root lies between xi minus 1 and xi. So if this formula write easily, very easily, simple procedure. So దీన్ని మీరు బై హార్ట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు.
just xi plus 1. The next approximation root of the given equation is simply the denominator numerator same as it is f of xi minus 1 divided by f of xi minus 1. Simple formula రాసేటప్పుడు shortcut చెప్తుంది సార్. Numerator denominator as it is same రాస్తారు. Either f of xi minus 1 divided by f of xi minus 1, or you can write f of xi minus f of xi divided by f of xi minus 1 minus f of xi. Anyway, so and right here this is f of xi, so right here xi minus 1. This is f of xi minus 1, right here xi. And xi minus 1 into f of xi minus xi into f of xi minus 1 divided by f of xi minus f of xi minus 1. This is the root of the next approximation of the given equation of the using regular false method when xi and xi minus 1 have opposite signs. Xi and xi minus 1 have opposite signs. Okay. Regular false method or false position method first problem. Find the real root of the equation x cube minus 2x minus 5 is equal to 0 by method of false position correct to 3 decimal places. Sir, very easy method, very simple method. Tabular form lo చాలా ఈజీగా వస్తుంది. Just within 5 minutes లో ఈ ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. So let f of x is equal to x cube minus 2x minus 5 వచ్చింది తీసుకుంటాం మనం. Let f of 0 is equal to first f of 0 calculate చేస్తాం. Put x is equal to 0 minus 5 which is less than 0 and put x is equal to 1. 1 cube minus 2 into 1 into 2 minus 5. 1 minus 7 into minus 6 which is also less than 0. f of 2 cube into 8 minus 2 2 are 4. 8 minus 4 into 4. 4 minus 5 into minus 1 which is less than 0. And f of 3 cube into 27 minus 2 3 are 6 minus 5. 6 minus 1 into minus 11. 27 11 minus 16. And both are opposite signs. f of 2 and f of 3 are opposite signs. We choose two numbers 2 and 3 which have opposite signs. So let xi minus 1 is equal to 2 and the negative value then goes then xi minus 1 and xi is equal to 3. So f of xi minus 1 is less than 0, f of x is greater than 0. The root lies between xi minus 1 and xi. So by regular false method the next approximation is xi plus 1 is equal to xi minus 1 into f of xi minus xi into f of xi minus 1 divided by f of xi minus f of xi minus 1. This is the formula. ఇదంతా థియరిటికల్ పార్ట్. జస్ట్ నెక్స్ట్ టేబుల్ వేస్తారు. సింపుల్, వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్. అంటే ఇవి ఈ ఈక్వేషన్ టైప్ చేసి ఆ ఈక్వేషన్లో ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో ఒకసారి చూపిస్తాను. ఈక్వేషన్ టైప్ చేస్తాను యాజ్ యూజువల్. సో ఈక్వేషన్ టైప్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 2x మైనస్ 5 అంటే ఆల్ఫా ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 2x minus 5. That is one equation. That is our equation. First you can find the function values at x is equal to 0. Put x is equal to 0. The function values, put x is equal to 0. The function value is minus 1. Same. Put x is equal to 1. The function value is minus 6. Put x is equal to 2. The function value is minus 1 and put x is equal to 3. The function value is 16. So both are opposite signs. So వీటిని రాసేటప్పుడు ఈ టేబులర్ ఫామ్లో మనం ఏ విధంగా రాస్తామంటే, సో ఫస్ట్ స్టెప్, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ స్టెప్. xi minus 1. What is xi minus 1? xi minus 1 into 2. What is xi? xi into 3. f of xi minus 1. What is f of xi minus 1? f of 2 value minus 1. f of xi, that is 60. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అంటే xi minus 1 into 2 into f of xi 60 అంటే 2 into 16. అంటే యాక్చువల్లీ మనం చేసేటువంటి ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టిపుల్ చేస్తాం, 2 into 16 మైనస్ తర్వాత ఈ రెండింటిని మల్టిపుల్ చేసి సపరేట్ చేస్తాం. అది న్యూమరేటర్. డినామినేటర్ ఏంటి? f of xi మైనస్
ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ మైనస్ 1. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ నుంచి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ మైనస్ 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేసి అదంతా ప్రొసీజర్ చేయాలి. ఇదంతా క్యాల్షియోలో చేస్తాం. బట్ నేను క్యాల్షియోలో దీన్ని ఒక ఫార్ములా ప్రొసీజర్లో మీకు నేను టైప్ చేసి ఇస్తాను. చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు, సింపుల్. ఆ ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని నేను క్యాల్షియోలో టైప్ చేస్తాను. క్యాల్షియోలో ఈక్వేషన్ని ఇచ్చుకుని ఆ ఈక్వేషన్ సేవ్ చేసుకుని ఆ ఈక్వేషన్ ప్లస్ ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చుకుంటే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఒకసారి చూడండి చెప్తున్నాను. దిస్ ఏ అనుకుంటా సార్, దిస్ ఏ మన క్యాల్షియోలో క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ సి, క్యాపిటల్ డి 4 లెటర్లు ఉన్నాయి కదా, ఏ అనుకోండి. అప్పుడు ద ఈక్వేషన్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ యాజ్, ఈక్వేషన్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అప్పుడు, xi మైనస్ 1 అంటే ఏంటి, ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ అంటే ఏంటి, డి, ఏ ఇంటూ డి మైనస్ ఏ ఇంటూ డి మైనస్ xi అంటే ఏంటండి, బి ఇంటూ xi మైనస్ 1 అంటే ఏంటి, సి డివైడెడ్ బై f of xi means b minus f of xi minus 1 means c. ఆ ఈక్వేషన్ మనం క్యాల్కులేట్ చాలా ఈజీగా మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. అప్లై చేసుకోవచ్చు, సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఈక్వేషన్ అప్పుడు అది క్యాల్కులేట్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏబిసిడి వాల్యూస్ ఎంత అని అడుగుతుంది, డైరెక్ట్ ఈ వాల్యూస్ ఇస్తుంది, ఇంకా ఫైనల్ వాల్యూ ఇచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు మొత్తం ఇది డివైడెడ్ బై సింబల్ ఉంది కదా మధ్యలో, అంచేత ఫస్ట్ న్యూమినేటర్ అంతటిని ఒక బ్రాకెట్లో పెట్టుకోవాలి. న్యూమినేటర్ అంతటిని ఫస్ట్ ఒక బ్రాకెట్లో పెట్టి అప్పుడు డివైడెడ్ బై సింబల్ టైప్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ డి మైనస్ ఒక బ్రాకెట్లో పెట్టాలి. ఫస్ట్ న్యూమినేటర్ అంతటికి ఒకసారి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను. క్యాల్కులేట్లో చూడండి దాన్ని ఎలా టైప్ చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి. సో ఆల్రెడీ ఫంక్షన్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం అది పోకూడదు, అది అలా ఉండాలి యాస్టీస్గా. నెక్స్ట్ ఏసీ బటన్ అని వస్తున్నాను. ఇప్పుడు న్యూమినేటర్ మొత్తానికి ఒక బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇదిగో న్యూమినేటర్ మొత్తానికి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు న్యూమినేటర్లో ఏ ఇంటూ డీనో బ్రాకెట్లో పెట్టాలి. ఏ అంటే ఏమొస్తుంది, ఆల్ఫా ఏ ఇంటూ ఆల్ఫా డి బ్రాకెట్ క్లోజ్, ఏ ఇంటూ డి క్లియర్, మైనస్ మళ్ళీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ బి ఇంటూ సి, ఆల్ఫా బి ఇంటూ ఆల్ఫా సి మళ్ళీ బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఇప్పుడు న్యూమినేటర్ మొత్తానికి నువ్వు ఆల్రెడీ ఒకసారి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసావు కాబట్టి మళ్ళీ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేస్తావు. న్యూమినేటర్ ఈజ్ ఓవర్, న్యూమినేటర్ టైపింగ్ అయిపోయింది. డివైడెడ్ బై వాట్ ఈస్ ద డినామినేటర్, డి. డినామినేటర్ కోసం మళ్ళీ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తావు, ఆల్ఫా డి మైనస్ ఆల్ఫా సి మళ్ళీ డినామినేటర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసుకున్నాను, నీకు కావాల్సినటువంటి ఈక్వేషన్ యాస్టీస్కి ఇచ్చుకున్నావు. సిఏఎల్సి క్లిక్ చేసావు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, మన ఈక్వేషన్లో అది పైన కనపడుతుంది, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 2 ఇస్తారు. నెక్స్ట్ డి ఎంత, డి 16 కనపడుతుంది కదా చివరిలో, 16 డి 16. నెక్స్ట్ బి ఎంత, బి వాల్యూ 3. నెక్స్ట్ సి వాల్యూ ఎంత, -1. దట్ ఈస్ ద రూట్ 2.05882 వచ్చిందండి, 2.05882. దట్ ఈస్ ద రూట్ 2.05882. అది నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే x2 వాల్యూ అన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని x1, దీని x1, దీని x0, ఇది x1 అనుకుంటే ఇది x2 వాల్యూ అవుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తామంటే ఈ పాయింట్కి ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏమొస్తుందో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ ఆ పాయింట్. మనకు ఆల్రెడీ ఫంక్షన్ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ టైప్ చేసి ఉంచుకున్నాం మనం. అంచేత ఈ బటన్ పైకి క్లిక్ చేశారనుకో జస్ట్ అలా అది వచ్చిందిగా, x³ - 2x - 5 క్యాల్షియం. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత, 2.05882 ఇచ్చాను. అదో ఫంక్షన్ వాల్యూ వచ్చిందండి, -0.39084. మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే నెగిటివ్ వాల్యూ అండి. ఫంక్షన్ వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు నెగిటివ్ కాలంలోనే చెయ్యాలి. ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ కాలం ఏది, పాజిటివ్ కాలం ఏదంటే దిస్ ఈస్ ద నెగిటివ్ కాలం, దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ కాలం అనుకున్నాం. అంటే xi - 1 f(2) నెగిటివ్ కదా మనం తీసుకుంటాం, అంచేత నెగిటివ్ వాల్యూ, దిస్ ఈస్ ద నెగిటివ్, దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మనకి, అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఏ వాల్యూ, ఆ 2 పాయింట్ సంథింగ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ 2.05882ని ఇక్కడ రాస్తాం. ఆ పాజిటివ్ వాల్యూని యాస్టీస్ డౌన్ చేస్తాం.
ఫంక్షన్ వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఫంక్షన్ వాల్యూ -0.39084. ఈ వాల్యూ యాస్టేజ్గా డౌన్ అవుతుంది. ఆ వాల్యూ యాస్టేజ్గా డౌన్ అవుతుంది. ఇది సింపుల్. బైసెక్షన్ మెథడ్లో ఫంక్షన్ వాల్యూ నెగిటివ్ వస్తే ఇక్కడ మనం నెగిటివ్ కాలంలో ఎలా రీప్లేస్ చేసుకున్నామో, పాజిటివ్ వస్తే పాజిటివ్ కాలంలో ఎలా రీప్లేస్ చేస్తాం, సేమ్ ప్రొసీజర్లో నెగిటివ్ వస్తే నెగిటివ్ కాలం, పాజిటివ్ వస్తే పాజిటివ్ కాలం రీప్లేస్ చేసుకుంటాం. మిగతా రిమైనింగ్ వాల్యూస్ యాస్టేజ్గా డౌన్ చేసుకుంటాం. కానీ బైసెక్షన్ మెథడ్లో అది నెగిటివ్ పాజిటివ్ చెప్తాం తప్ప వాల్యూతో మనకు పని లేదు. ఇక్కడ వాల్యూని కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్. ఆ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ ఉంది కదండి. జస్ట్ ఈ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. ఏమొస్తుంది A × D - B × C డివైడెడ్ బై ఆ ఫార్ములా ఉంది కదా, జస్ట్ CLC. ఏ వాల్యూ ఎంత అంటే మారింది ఇప్పుడు 2.05882 అంటే 2.05882 దట్ ఈజ్ ఏ వాల్యూ. నెక్స్ట్ B వాల్యూ ఎంత, D వాల్యూ 16, సేమ్ D వాల్యూ 16 అండ్ B వాల్యూ is 3 and C value -0.39084. So next approximation is 2.08126. 2.08126. This is the 2.08126. The next approximation problem close అయిపోయినా అచ్చిపోకలేదు. ఈ రెగ్యులర్ పాలసీ మెథడ్లో జాగ్రత్త టేబులర్ ఫార్ములా చేస్తే నీకు 3 స్టెప్స్ ఆర్ 4 స్టెప్స్లో ప్రాబ్లం క్లోజ్ అవుతుంది. 3 or 4 స్టెప్స్లో నీకు ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సేమ్ మరలా ఇప్పుడు ఈ వాల్యూకి 2.08126కి ఫంక్షన్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ? యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ. సేమ్ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ సేమ్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఈక్వేషన్కి వెళ్తాం. జస్ట్ పైకి క్లిక్ చేస్తాం. x³ - 2x - 5 ఇక్కడ CLC x వాల్యూ ఎంత అండి 2.08126. ద వాల్యూ ఈజ్ -0.14724 -0.14724. నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ వాల్యూని ఎక్కడ రీప్లేస్ చేయాలి? నెగిటివ్ కాలంలో రీప్లేస్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద నెగిటివ్ కాలం? దిస్ ఈజ్ what is the root 2.08126. function value, what is the function value? -0.14724. అంటే ఈ పాయింట్కి ఫంక్షన్ వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి నెగిటివ్ కాలంలో రీప్లేస్ చేస్తాం. కరస్పాండింగ్ రూట్ వాల్యూ, కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ యాస్టేజ్గా డౌన్ చేసుకుంటాం. డౌన్ చేస్తాం. మళ్ళీ యూ కెన్ ఫైండ్ ద రూట్, సేమ్ ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద రూట్, సేమ్ ప్రొసీజర్. వాట్ ఈస్ ద రూట్? వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? అంటే ఈ పై బటన్ పై క్లిక్ చేయండి. బటన్ ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ వచ్చింది CLC. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 2.08126. 2.08126. నెక్స్ట్ B వాల్యూ 3, సారీ D వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద D వాల్యూ? 16. చాలా జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలండి వాల్యూస్. B value, what is the B value? 3. And C value, what is the C value? -0.14724. -0.14724. The 2.08964. 2.08964. This is 2.08964. 2 డెసిమల్స్ ఈక్వల్ అయిపోయింది అనమాట. 2 డెసిమల్స్ సేమ్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్లో థర్డ్ డెసిమల్ కూడా వచ్చేస్తుంది మనకు కావాల్సింది. ఇప్పుడు ఈ 2.08964కి ఫంక్షన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 2.08964కి ఫంక్షన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఏమవుతుంది ఫంక్షన్ వాల్యూ? 2.08964. The function value is 0.05467. 0.05467. 0.05467. And that is the negative value. So you can write in negative column 0.05467. The root value is 2.08964. The fourth step. Remaining values are same as it is down చేసుకుంటాం. Remaining values are same as it is down చేస్తాం. ఇప్పుడు what is the root? Next root
You can find the next root. Same formula. You can use button పై క్లిక్ చేయండి. ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ELC. వాట్ ఈస్ ద ఏ వాల్యూ? ఏ వాల్యూ ఇస్ 2.08964. What is the D value? 16. Same. What is the B value? 3. Same. What is the C value? Minus 0.05467. 2.09274. చేంజ్ వచ్చింది. 2.09274. That is 2.09274. You can find the function value. Next, you can find the function value. What is the function value? CLC 2.09274. 2.09274. This is the function value is minus 0.02. Minus 0.02. అంటే నెగిటివ్ వచ్చింది. యూ కెన్ రైట్ ఇన్ నెగిటివ్ కాలం. యూ కెన్ రైట్ ఇన్ నెగిటివ్ కాలం. దిస్ ఏ 5. ఫిఫ్త్ స్టెప్ minus 0.02020. Remaining the root is 2.09274. Remaining values are same. You can find the next root. Use the same formula. You can find the next root. Use the same formula. What is that? What is A? A value is 2.09274. 2.09274. D is 16 and B is 3. C is minus 0.02020. 2.09388. 2.09388. This is 2.09388. సో మనకు 2.09388 వచ్చింది. ఈ 2.09388కి ఫంక్షన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫంక్షన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ CLC 2.09388 is equal to minus 00749. Minus 00749. Negative. It is also negative. So minus, this is minus 0.00749. So value can be written as here 2.09388. The value is same as down 16. You can find the root. You can find the root. So same procedure. Next equation, put A. What is the A? 2.09388. 2.09388. What is the D? D is 16 same. B is 3 same. This is minus 0.00749. The root is 2.09430. 2.09430. This is 2.09430. సో అలా యాక్చువల్లీ 2 డెసిమల్స్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నాం, కానీ 2 డెసిమల్స్ అయ్యి మళ్ళీ థర్డ్ డెసిమల్ థర్డ్ డెసిమల్ కోసం ఇంకో స్టెప్ వేస్తాం. ఇంకో స్టెప్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ స్టెప్లో వచ్చేసి బోస్ నాకు తెలుసండి ఏమవుతుంది. ఫంక్షన్ వాల్యూ. యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ CLC 2.09430. The function value is minus 0.00281. Minus 0.00281.
దిస్ ఈజ్ మైనస్ హియర్ మైనస్ 0.00281. సో ఇది నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి యాస్ తీసి ఇక్కడ డౌన్ చేస్తాం 0.093 సారీ 0.09430. ఈ వాల్యూస్ సేమ్ డౌన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ రూట్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ద నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఈజ్ what is the A? CLC. A value is 2.09430. D value is 16 same, and B value is 3 same, and C value is minus 0.00281, minus 0.00281, 2.09446. చాలు 3 డెసిమల్స్ వచ్చేసినాయి కదా మనకి. దిస్ ఈజ్ 2.09446. సో మనకి 3 డెసిమల్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి సో ఇక్కడతో క్లోజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో యాక్చువల్లీ ఇన్ని స్టెప్స్ రావు ఈ ప్రాబ్లమ్కి వచ్చిన ఇన్ని స్టెప్స్. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక 4-5 స్టెప్స్లోనే క్లోజ్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ 6th and 7th step. Therefore, the approximation root of the given equation is 2.09446. దానికి ఈ ఫంక్షన్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ 000 రావచ్చు నాకు తెలిసినప్పుడు ఈ స్టెప్లో. అది కూడా ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేసి చూడండి. క్యాల్కులేట్ చేయడం మాకు ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్ రెడీగా ఉంది కాబట్టి క్యాల్కులేట్ చేస్తే అది ఈక్వేషన్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ ఈజ్ 2.09446. అది 00102 చాలు 3 డెసిమల్స్ అన్నారు కాబట్టి 9006 కాకుండా 945కి అప్రాక్సిమేట్ అవుతుందేమో. 2.0945 కూడా అవ్వాలి, 46కి అవుతుంది అయితే కంపల్సరీగా 2.0946. ఇది 000 వచ్చింది. సరేలే అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి 3 డెసిమల్స్ అడిగారు. 3 డెసిమల్స్ వరకు చేసాం. 2.0944 వరకు చాలు. దట్స్ ఆల్.